अग्निपथ योजना ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਫੌਜ ਭਰਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਕਈ ਥਾਈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। केंद्र वालों लॉन्च की गई फौज भर्ती नीति अग्निपथ का विरोध शुरू हो गया। बगावत की अग देखते ही देखते हरियाणा, हिमाचल सने देश के कई सूबे फैल गई है। हरियाणा च इसका विरोध सब तो वध देखने को मिल रहा है। हरियाणा के बल्लभगढ़ च नौजवानों ने जोरदार रोस प्रदर्शन करदे गड्डियां ते पथराव किया। प्रदर्शनकारी नौजवानों ने हरियाणा रोडवेज की बस नूं अग ला दी, जबकि जींद च भी नौजवानों ने पुलिस ते पथराव किया, जिस च कई पुलिस मुलाजम जख्मी भी हो गए। अग्निपथ के विरोध की अग का सेक देवभूमि हिमाचल भी पहुंचे, जिथे कई थावां ते नौजवानों ने जोरदार रोस प्रदर्शन करदिआं फौज च पक्की भर्ती की मांग की है। हालांकि कई थावां ते पुलिस ने नौजवानों नूं तोड़-फोड़ के इल्जामां च हिरासत च भी लिया, पर इसके बावजूद भी हिंसा ते प्रदर्शन लगातार जारी ने। उधर पुलिस लगातार हालातां ते काबू पाउण दी कोशिश च लगी है। पुलिस अधिकारियों मुताबिक इन्हां विरोध प्रदर्शनां नाल कानून व्यवस्था च विघन पिया है, जिस नूं हल करन दी कोशिश लगातार जारी है। आज कुछ लड़कों ने जो है ये अग्निवीर के विरोध में यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया था, जिससे थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर की भी समस्या हुई। एफर्ट्स करके रोड रुकवाया गया, कुछ लोगों को 3-4 लोगों को डिटेन किया हुआ। एज पर लॉ जो भी कार्रवाई की। दसिए कि केंद्र सरकार वालों फौज भर्ती नियमां च तब्दीली करदिआं नौजवानों नूं 4 सालां लई भर्ती करन दी योजना बनाई गई है, जिसका ऐलान खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। पर ऐलान होंदिया ही यह स्कीम सवालों के घेरे च आ गई है, जिस खिलाफ नौजवान सड़कों ते उतरना शुरू हो गए ने। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब। केंद्र के अग्निपथ स्कीम ते सियासत भी खूब गरमाई हुई है। सीएम मान सने कांग्रेस ते अकाली दल ने स्कीम का विरोध किया ते फैसला वापस लेने की मांग की। हालांकि केंद्रीय सुरक्षा मंत्री ने अग्निपथ स्कीम नूं नौजवानों के भविख लई बेहतर दस्सिया। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना ते जिथे वख-वख जगहां ते प्रदर्शन हो रहे ने, उत्थे सियासत भी उबाले मार रही है। सीएम भगवंत मान ने केंद्र के इस फैसले का विरोध किया। सीएम मान ने ट्वीट करते हुए लिखा कि 2 साल फौज दे विच भर्ती ते रोक लगाउण तो बाद केंद्र का नवां फरमान कि 4 साल फौज दे विच रहो, बाद दे विच पेंशन भी ना मिले। यह फौज का भी अपमान है, देश के नौजवानों के नाल भी धोखा है। देश भर के नौजवानों का यह गुस्सा बिना सोचे समझे ले गए फैसले का नतीजा है। फैसला तुरंत वापस लेने की मंग करते हैं। देखो, फौज नूं तुसीं किराए ते नहीं लै सकदे। तुसीं की कहने हो कि 17 साल की उम्र च आओ, ट्रेनिंग करो ते 22-23 साल की उम्र च रिटायर हो जाओ, साबका सैनिक बन जाओ। उस तो बाद की करनगे हो? फौज दे विच जाना बहुत जनूनी काम है, आम बंदा फौज नहीं जाता। सो मैनू लगता है कि केंद्र सरकार नूं इस फैसले ते मुड़ के विचार करना चाहिए। देश भगती का या जनून का कोई किराया नहीं होता। पंजाब कांग्रेस के वलों केंद्र की स्कीम का सीधे तौर पर विरोध किया गया। पंजाब कांग्रेस प्रधान राजा वड़िंग ने ट्वीट करते हुए लिखा कि फौज का कोई सत्कार नहीं, कोई रैंक नहीं, कोई पेंशन नहीं। 4 साल बाद ये बच्चे कित्थे जाणगे, की करनगे? देश के बेरोजगार नौजवानों की आवाज़ सुनो, उन्होंने अग्निपथ ते चला के उन्होंने सबर नूं ना परखो। फौज नूं फौज रहण दिओ। संसद मैंबर हरसिमरत कौर बादल ने भी केंद्र की स्कीम पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि भारतीय फौज दे विच अस्थाई भर्ती साडी सेना के अनुशासन ते मनोबल के लिए नुकसानदेह होवेगी। इंज लगता है कि जिवें भारत सरकार ने नोटबंदी ते खेती कानूनों वर्गियां गलतियां तो कोई सबक नहीं सीखिया। अजिहियां स्कीमां लियाउण तो पहलां चिंतावां दूर करनियां चाहीदियां हन। अग्निपथ स्कीम ते चल रही सियासत के विचाले केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान भी सामने आया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि नौजवानों के बेहतर भविख के लिए फैसला लिया गया है, तो नौजवानों को शांति बनाई रखने की भी अपील की है।
केंद्र सरकार द्वारा घोषित की गई अग्निपथ योजना भारत के नौजवानों को देश की रक्षा व्यवस्था से जुड़ने और देश की सेवा करने का एक सुनहरा अवसर देता है। अग्निवीर हूं, यह उनकी ताजिंदगी के लिए पहचान बन जाती है। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋर्ट न्यूज़ 18 पंजाब। उधर पंजाब पुलिस ने बिहार के गोपालगंज तो लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ के गुरगे नूं गिरफ्तार किया है। फड़े गए गैंगस्टर ते रंगदारी लई कॉल करन दे इल्जाम ने। मूसेवाला कतलकांड ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜੁੜਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਗੋਪਾਲਗੰਜ 'ਚ ਦਬਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਰਾਜਾ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਗੋਪਾਲਗੰਜ ਦੇ ਐਸਪੀ ਆਨੰਦ ਕੁਮਾਰ ਮੁਤਾਬਕ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੰਗਦਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਵਾਂਗੂ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੰਗਾਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਗੋਪਾਲਗੰਜ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ। लुधियाना पुलिस अभी कुछ दिन पहले एक एक्सटॉर्शन का मामला था लुधियाना का, तो उस सिलसिले में गोपालगंज आई थी और यहाँ से एक मोहम्मद राजा मीरगंज का रहने वाला है और उसका आपराधिक इतिहास भी है। पूर्व में एक डकैती और एक हत्या के प्रयास एवं एक आर्म्स एक्ट के मामलों में अभियुक्त रहा है। तो उसको हरियाणा पुलिस ने, ये पंजाब पुलिस गिरफ्तार करके और कल जो लोकल माननीय न्यायालय हैं वहाँ प्रोड्यूस करके और ट्रांजिट रिमांड लेके उसको लुधियाना ले गए। ਐਸਪੀ ਆਨੰਦ ਕੁਮਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਰਾਜਾ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰੰਗਦਾਰੀ ਮੰਗਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਵੀ ਰੰਗਦਾਰੀ ਸਣੇ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਗੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ। वहाँ पे एक ग्रुप के द्वारा एक्सटॉर्शन मांगा जा रहा था, जिसमें जो पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ है वो ट्रेल यहाँ मीरगंज में जो मोहम्मद राजा है वहाँ तक पहुँचा और इसके द्वारा कुछ लोगों का अकाउंट लेके उसमें पैसे मंगाए जाते थे और उसको फिर निकाल के और कुछ लोगों को पहुँचाया जाता था। तो उस संबंध में साक्ष्य आया और उसी साक्ष्य के अनुसार लुधियाना पुलिस यहाँ पे आई थी और उसको गिरफ्तार करके ले गई। बताया जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप है, उसी का ये सदस्य है। उसके नाम पे रंगदारी मांगी जा रही थी और कुछ पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ था, जिसके सिलसिले में उसके ਗੈਂਗਸਟਰ ਰਾਜਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਗੋਪਾਲਗੰਜ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੁਆਇੰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਰਾਜਾ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਈ ਗੈਂਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਗੋਪਾਲਗੰਜ ਤੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਕੁਮਾਰ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। हरियाणा सरकार ने राम रहीम नूं मुड़ तो पैरोल दी है। राम रहीम 30 दिन लई जेल तो बाहर रहेगा। राम रहीम नूं भारी सुरक्षा विचाले जेल तो बाहर कढ़िया गया। ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਰਾਮ ਰਹੀਮ 3 ਦਿਨ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 5:30 ਵਜੇ ਭਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚਾਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਯੂਪੀ ਦੇ ਬਰਵਾਨਾ ਆਸ਼ਰਮ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਲਾਈਵ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। हम यूपी से बोल रहे हैं, आप सबको और आपके परिवारों को बहुत बहुत आशीर्वाद, भगवान खुशियां दे। अपने अपने घरों में रहिएगा, सुमन करते रहें, काम धंधा करते भी सुमन करते रहें। एडम ब्लॉक के सेवादार या फिर वो जिन सेवादारों को आपके पास भेजेंगे तो उनके अनुसार आपने करना है, अपनी मनमर्जी से भागा दौड़ी नहीं करनी। ये आपसे हाथ जोड़ के विनती भी है, आशीर्वाद भी है और वचन भी है। आप खुश रहें, भगवान आपको खुशियां दे। वचन मानना, प्रशासन का भी साथ देना, जैसे वो चाहते हैं उसी तरह आपने करना है। उधर न्यूज़ 18 ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜਤਿੰਦਰ ਖੁਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। देखिए, पूज्य गुरु संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी को आज पैरोल मिल गई है और वो पैरोल 30 दिन की दी गई है सरकार के द्वारा। और इस 30 दिन के दौरान पूज्य गुरु जी बरनावा आश्रम यूपी डेरे में उनका आवास रहेगा। 30 दिन की पैरोल दी गई है, उस पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है।
ਉਧਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਰਣਜੀਤ ਚੌਟਾਲਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਰਣਜੀਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 23 ਦਿਨ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ। नहीं, कोई कंडीशन नहीं है। वो हमारे पास सामान्य कैदी हैं, उनका राइट बनता है 70 डेज ईयर में हर एक को पैरोल है। उन्होंने परमिशन दे दी 30 डेज। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 2 ਸਾਧਵੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ 2 ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 21 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਸੀ ਅਤੇ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜੇਲ੍ਹ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਨਕੁਲ ਜਸੂਜਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆ ਫੈਸਲਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਸੀ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਗਰੂਰ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। 2022 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫਰਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜੋ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਫਰਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਤਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ ਤੇ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਇਹ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਦੋਂ ਵਾਪਰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੌਕਾ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀਆਂ, ਉਸ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਲੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਨੂੰਹ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਸੰਗਰੂਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲੇ ਹਨ ਸੀਐਮ ਮਾਨ। ਜਿਸ ਦਿਨ 1 ਰੁਪਇਆ ਖਾ ਲਿਆ ਸਮਝੋ ਸਲਫਾਸ ਖਾ ਲਿਆ। 1 ਰੁਪਇਆ ਖਾਣਾ ਸਲਫਾਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਖਾਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ 1 ਰੁਪਇਆ ਖਾ ਲਿਆ ਸਮਝੋ ਸਲਫਾਸ ਖਾ ਲਿਆ। 1 ਰੁਪਇਆ ਖਾਣਾ ਸਲਫਾਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਖਾਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਕੱਲ ਸੰਗਰੂਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨਾਲ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਹੀ ਆ। ਜਿੱਦੇ ਮੈਂ 1 ਰੁਪਇਆ ਖਾ ਲਿਆ ਨਾ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹ 1 ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਲਫਾਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਬਸ ਆ ਪਿਆਰ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕਰੰਸੀ 'ਚ। ਪੈਸਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪੈਸਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ? ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ। जितने मर्जी इकट्ठे कर लो पैसे, हीरे, मोती, मगर ख्याल इतना रहे कफन पे जेब नहीं होती। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਕਿ ਦਲਵੀਰ ਗੋਲਡੀ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਗਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਲਵੀਰ ਗੋਲਡੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ।
ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਰਿਸਪਾਂਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਵਾਰੀ ਫਤਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦੇਣਗੇ ਔਰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਜੋ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ, ਮੋਹਰ ਲਾਉਣਗੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੋਕ ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਦਲਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਜਿੱਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਇਹ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਰਮੀ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਘਾਣ ਹੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਟੈਂਕੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਆਓ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸਨ, ਸਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਬੋਲੀ ਭੈਣ ਬਣਾ ਕੇ ਗਏ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਹ ਫਿਰ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਸਮ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੈ, 644 ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਾਥੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਜਿੱਤੇ ਤਦ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਦਲਾਵ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਥੱਲੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਲੈਣ ਔਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਧੂਰੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੜਕ ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਰੁਕਵਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਫਾਰਮੇਸੀ ਉਪਵੇਦ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ। ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆਗਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ।